என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? இருப்பா வா, நம்ம வீட்டு பிள்ளை போட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்க. வெளியே தெரிஞ்சா நமக்கு தானே அசிங்கம். இவளெல்லாம் அடிச்சு சாகடிக்கணும். அப்பா இதில் நீங்க தலையிடக்கூடாது. இதை நாங்க பாத்துக்கிறோம். பாருப்பா, இவ்வளவு பண்ணி எவ்வளவு திமிர் பாத்தியா? இருக்குண்டா, திமிர் இருக்கும். ஏன்னா அவ இவன் தங்கச்சி. பவுனு, அவளை உள்ள கூட்டு போமா. அவ பாக்குற பார்வைய பறிச்சுட்டு போமா. ஏன்பா கோவத்தை அடக்கு. ஏமா, எல்லாருக்கும் புத்திமதி சொல்லுவீல்ல, இவ்வளவு கொஞ்சம் புத்தி சொல்லக்கூடாதா? நான் என்ன சொல்றது? குடும்ப மானத்தை காப்பாத்தினேன்ல. ரங்கா, நீ இவ்வளவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவ கண்ணில் வலி தெரிஞ்சதா, பயம் தெரிஞ்சதா? இல்லை இல்லை, ஏன்னா உன் குடி போதையை விட அவன் மண்டக்குள்ள இருக்கிற காதல் போதை பெருசுப்பா. எவ்வளவு அடிச்சாலும் வேலைக்கு ஆகாது. டே ரங்கா, அந்த குடும்பத்துல ரத்தம் சிந்துறது அவ்வளவு லேசில்லடா. பரமசிவன் கழுத்துல பாம்பு இருக்கிற மாதிரி அந்த ஐயனாரு குடும்பத்தை சுத்தி காப்பாத்துறது அந்த வாள். அந்த வாளை எடுத்தாதான் தலையை எடுக்க முடியும். அந்த வாளா இருக்கிறண்டா. ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு கூப்பிட்டு வந்த. முதல்ல இது முடிக்கட்டும், அப்பதான் மனசு விட்டு பேச முடியும். ஆமா, சந்தோஷம் வந்தாலும் குடிக்கணும், கவலை வந்தாலும் குடிக்கணும். எனக்கு வேண்டே. എനിക്ക് വേണ്ട. முருகா, ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க? ഒന്നുമില്ല അണ്ണേ, ഞാൻ നല്ലതാ ഇരിക്കேன். ഇന്നലെ ആ രംഗം നിന്നെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ആരും ഇല്ലാത്തവനെന്ന് വിളിച്ചാണോ പ്രശ്നം? അതിനിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വിഷമം തോന്നാനാണ്? എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? അല്ല, അത് പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഡള്ളായിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ ഭാവി അളിയാനെ ഞാൻ പഞ്ഞു കിട്ടാറുണ്ടോ? അതോ പൂങ്കുഴലിലേക്ക് കിട്ടൂലെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ? നീ അതിനൊന്നും പേടിക്കണ്ട. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും പൂങ്കുഴലി നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു വാട്ടി കമ്മിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻ പേച്ച് ഞാനേ കേൾക്ക മാട്ടേ. നമ്മുടെ അണ്ണൻ ലക്ഷ്മിയെ കെട്ടിയ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്? തെരുവിൽ ജനിച്ച് തെരുവിൽ വളർന്നവനാണ് ഞാൻ, പാലക്കാട്. പറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബാക്കിക്ക് സിനിമ കാണും. അന്നും തമിഴ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭ്രാന്ത. അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് കയറി. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷ്മി. ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ അവൾ എന്നെ കണ്ടു. ആ സമയത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വന്നു. എങ്ങനെയോ അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി. അവൾക്ക് അയാളെ പിരിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനായി. പക്ഷേ ഇതറിഞ്ഞ മുതലാളി പറഞ്ഞത് ആ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കയ്യും കാലും പോയി വെട്ടിക്കൂട്ടാനാണ്. എൻ്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വരുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെയും കൂടി നേരെ തേനിക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അണ്ണൻ അവളെ കെട്ടിയത്. അവളുടെ വാലായിട്ട് ഞാൻ നടന്നത് കൊണ്ട് അണ്ണൻ എനിക്ക് അന്നിട്ട പേരാണ് വാൽ. അന്ന് തൊട്ട് പുള്ളി മമ്മൂട്ടിയും ഞാൻ രജനീകാന്തും. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ച, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി കഴിക്കാം. നീ കഴിക്കടാ. വാലെവിടെ? വാള് ചെറിയൊരു പണിയില്ല. എന്ത് പണി? സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെ, അഭിനയക്കളരി. நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வந்து. ஏன்டா சூப்பர் ஸ்டார் தொந்தரவு பண்ணுறீங்க? ആ ദേ എത്തിയല്ല ടെറർ സ്റ്റാർ വാലി. വാലി നിന്റെ ഡാഡി പിള്ള. എടാ, രജനീകാന്ത് ആരായിരുന്നു അറിയാമോ? സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബസ് കണ്ടക്ടർ. അതുപോലെ ഞാനൊരു കാലത്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവൂടാ. അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ എന്നെ കാണുമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കണം. അപ്പൊ നീ എന്നെ വേണ്ടവണ്ണം ബഹുമാനിച്ച് നിന്നാ നിന്നെ ഞാനേ എന്റെ ടച്ചപ്പാക്കാം. ഓ വേണ്ട. ഓ, എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇഡ്ഡലി, ദോശ, സാമ്പാർ, വട, ചട്നി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാറായില്ലേ എന്റെ അമ്മാളെ? ഒന്നുമില്ല. രാവിലെ തന്നെ മീനാക്ഷി അമ്മാളിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാതെ ചെന്നൈക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്ക്. ചെന്നൈക്ക് പോകാതടി. അണ്ണൻ എവിടെ? പോവാം. நேத்து காலையில கூட ஃபோன் பண்ணனே, எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. புரோக்கர் குமாரை கூப்பிடு. சரிங்க. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னா என் ஃபோன்ல இருந்து மெசேஜ் அனுப்பு. சரிங்கண்ணா. റഹിമേ, ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കാം. ഇവിടെ ബിസിനസ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? എന്നാച്ചു ഉനക്ക്? പൂങ്കുഴലി വിളിച്ചിരുന്നു. അവള് കരച്ചിലോടെ കരച്ചിലാ.
അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നത്. നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തീരൂല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാം. ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പടി ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ അമ്മ പോയി ബേസിക്കലാണ്. சரி போய் ரெடி பண்ணு. நான் வண்டி எடுத்துட்டு வரேன். இரு, நீ வேண்டாம், நாங்கள் மட்டும்தான் போகிறோம். വാലും കൂടി വന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? வேண்டாம்மா, இவனுக்கும் அந்த ரங்கனுக்கும் ஒத்து வராது. അവന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തല്ലേ. ഇനി ഞാനെന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാ? നീ പറഞ്ഞ അണ്ണൻ കേൾക്കും. ഞാനും വരാം. ഒന്ന് പറ. உனக்கு ஒரு வாட்டி சொன்னால் புரியாது. ஓ, அண்ணன் ஒரு வாட்டி சொன்னா 100 வாட்டி சொன்ன மாதிரி. அண்ணா கணக்கு பூரா தப்பா இருக்கு. யோ, மண்டையில முடிதான் இல்ல, அவன மூளை கூடவா இல்ல? அண்ணா என்ன மன்னிச்சிருங்கண்ணா, இனிமே தப்பு செய்ய மாட்டேன். யோ, சித்தவா யாரு? வாங்க வாங்க. வணக்கங்க. வணக்கம். வாங்கம்மா. என்னம்மா லட்சுமி, தட்டோட வந்திருக்கீங்க? என் தம்பிங்க ராமன், முருகன், ரஹீம் இந்த 3 பேரும் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது என் பெரிய தம்பி தான். அனாதரவாக நின்னாங்க, நாங்கள் அணைச்சிக்கிட்டோம். இப்போ ஒன்றா சேர்ந்து உழைக்கிறோம், ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றோம், ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் உசுர வச்சுருக்கோம். ரங்கா, பஞ்சாயத்தில் நீ கத்தி எடுத்துக்கிட்டு என் தம்பியை குத்த போனதுனால தான் நான் அவசரப்பட்டு ஒன்று அடிச்சிட்டேன். அதுக்காக அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். சின்னம்மா, மனசுக்கு பிடிச்ச புருஷன் அமைஞ்சா தானே ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். நீங்க அவருக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. ஏய், எனக்கு யாரும் எடுத்து சொல்ல வேணாம். என்ன பார்வை ஏ பாய, லுக்கு வேற. எடுத்து சொல்ல போறானா? விளக்குன்னு சொல்ல வந்த விளக்கு. லட்சுமி, பூங்கொழியை கூப்பிடும். பூங்குழலி, பூங்குழலி, உனக்கு முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தானே ஆசை? அப்ப எங்க கூட வந்துடு. பூங்குழலி, கண்டவன் கூட போறியா? கவார், பூங்குழலி என் தம்பியை கட்டிக்கிறேன்னு எங்க பக்கம் வந்துருச்சு. இந்த நிமிஷத்துல இருந்து பூங்குழலி என் மருமக மேல கையை வைக்க யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டேன். பத்தியா, இங்க ஏதோ பிரச்சனை ஆகுதுதான் ஹார்ன் அடிச்சுட்டான். அவனை வண்டியை விட்டு இறங்கக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டு தான் கூட்டு வந்திருக்கேன். அவன் இறங்கினா என்னன்னு தெரியுமில்ல? யோசிச்சுக்க.